الله أكبر الله أكبر. الحمد لله الذي فرض علينا الصيام لتربية النفوس والأبدان. الحمد لله الذي أكرمنا بصيام شهر رمضان. الحمد لله الذي هدانا للإيمان والإسلام وجعلنا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، والصلاة والسلام على رسوله وحبيبه محمد الذي أنار لأمته طريق الهداية والرضوان، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أوصيكم عباد الله وإياي أولا بتقوى الله، فاتقوه وأطيعوه، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Tənlərimizni, həm canlarımızı tərbiyə qılır üçün bizə Ramazan rüzasını, urazasını farz qılğan, rüza ibadətini farz qılğan Rabbimiz Allah'a hamd və sənaları biz hər kürkə maqtavlıqları biz bulsun. Barcha alamlarga rahmat etib ciberilgen suyuklu Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine, Ehl-i Beytlarıyla sahaba-i kiramlarına, kıyamet gününe kadar alarga ihsan bilen yergen bendelerge de hayır dua selamları biz, ümmetin bilgen kündüleri bizden tuktavsız salavat-ı şerifeleri bizi geçsin. Şehadet item Allah'dan başka ilah yok, onun şeriketinde yok, o yalgız. Hem şehadet item dürüstlükten Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, o Allah Rabbimizin hak ilçisi, kulu bəndəsi ikənliğinə yeniden Rabbimiz Allah'ın hayır duası hem selamı bulsun. Ya Allah'ın kulları bəndələrə min vasiyət qılam sizni hem üzümünü təqvalıq bilən, Allah'a təqva bulayıq, buysanıyıq, dürüstlükdə Allah'da özünə təqvalıq hem izgilik itişilər bilən birgədir. Hem Kur'an azim kitabında buyura, iman getirgen bəndələr Allah Rabbimizə çin təqvalıq kılı bilən təqvalıq qılığız, hem öyle görməgiz Müslüman dolma için. Allah Azze ve Celle Hazretleri üzünün kulu bulup yaşayabımızı nasip etsin. Ecəllərimiz ilişkən çaqını, vakitini Müslüman bulup can teslim kulluğumuzu müyəssər eylesin. Din mübində bulğan aziz kardeşlerim, bugün bizim Seyyidul Eyyam Atnak günlərinin hücası bulğan mübarək cuma günüdür. Şaban ayının songu cuması. Allah Teala bu günü bütün ümmeti bizə umumən həm bizə xüsusən mübarək qılsın. İki adın arasında bulğan günahları bizə kəffərət bulsun. Bu ibadətləri biz qalblərimizi saflandırıb, nəfisimizi paklab, ruhumuzu tərbiyələb, Süyüklü Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin güzel əxlaq sıfatları bilən sıfatlanmamızı müyəssər eylesin. İki adın arasında bulğan günahlarımızı keçirsin, üstəmə üç günlük günahlarımızı da yarlı qılsın. İnşallah bugün kuyaş batı bilən yan ayı biz görək. Ramazan, yani mübarək Ramazan ayı. Allah Teala bu mizgillərə, ilişirgə, cümlə bizə nəsib eylesin. Söyləyət orqan sözlərimiz inşallah ibadət haqqında olacaq. Nəsdir o ibadət? Tatar tilinə tərcümə etsək, qulluq bəndəçilik bula, Allah'a tabını bula. Дорогие братья и сестры, мусульмане, сегодня у нас последнее пятничное собрание, последний джумуа, день собрания мусульман в месяце Шабан. Сегодня, иншаллах, заходом солнца наступит 9-й месяц по мусульманскому лунному календарю, месяц Рамадан. Мы восхваляем Аллаха за то, что Он сделал для нас обязательный пост, соблюдение поста, посредством которого мы и наши души, тела очищаем. Хвала Аллаху, который
осветил наши сердца иманом. Иншаллах, сегодняшняя наша пятничная проповедь будет посвящена ибадату, поклонению. Всевышний Аллах в благословенном Коране повелевает: «Аста'иду биллях, ва ма халактул джинна вал инса илля лиябудун». Это сура Зарият. «Мин джиннерни да, кишилерни да яраттым, мина ибадат кылсыннар üçün». Я сотворил или создал джиннов и людей, дабы они мне поклонялись. Вначале Всевышний упоминает джиннов, которые сотворены из огня, без дыма. Затем говорит о людях, и цель творения – это поклонение Аллаху. В тафсирах говорится, объясняйте слова «лиябудун», «лиярифун», «юахидун», для того, чтобы они познали меня и единили меня. То есть познать Аллаха и единить Его поклонение. Ради марифата и ради таухида человек создан, чтобы познать Господа и единить Его. И вот ибадат означает возвеличивать Аллаха, благодарить Его за те милости, которыми Он нас наделил. Ибадат человек совершает телом, душой и имуществом. Киши ибадаттен малы билен, тәни билен, жаны билен үти. Есть степени ибадата. Ибадатны дәрәҗәләре, рутбәләре бар. Первая степень – это то, что человек должен поклоняться Аллаху, ибо он достоин поклонения. Аллах Тәала ибадатка лайыклы булганын белеп ибадат кылуы. Икенче мәртәбәсе, вторая степень, она ниже, чем первая степень. Человек поклоняется, чтобы попасть в рай и обрести спасение от адского огня. Дженнатке кирүе үчүн бу максат белән ибадат кыла, джаханнамнан Аллах Тәала сакласын дип. И еще один вид ибадат – это ибадат лицемеров. Есть в Коране целая сура мунафикун. Те, которые на языке и своими действиями демонстрируют принадлежность к исламу, исламда булуы өчен. Теле белән дә, фиаллары белән дә күрсәтә аны, ләкин калбендә иман юк. Но сердце противоречит тому, что в его действиях, и тому, что у него на языке. То есть не верит лицемер. Аллах Тааля тоже говорит о них, что они лицемерят. Во время пророка, алейхиссалям, такие люди, которые в мечеть ходили, в масджидке вместе с асхабами становились в один ряд, но они были лицемерами, для которых уготован самый низший слой в адском огне. Джаханнамнен им астагы катында аларга азап әзерләнде. Улы азаплар көтә, Аллах сакласын. Ибадаттың файдасы бар. То есть ибадат приносит пользу. Кишенен тәненә файда китерә для тела. Мәсәлән, пример. Кеше тахаратлана намаз учен совершает малое омовение, полное омовение. Кеше руку сәждә кыла, совершает земной поясной поклоны. Здесь и физическая польза есть. Һәм рухи файда бар, духовная польза. Чөнки кешедә джан бар, у человека есть душа. Для души тоже пользу приносит. Также есть польза от поклонения и общественной, ичтимаи файдалары. Мәсәлән, садака, закат, инфак, вакф, такие как милостыня, обязательная милостыня, закат, как вакф, человек, когда часть своего имущества или недвижимости отчуждает в пользу Всевышнего Аллаха. Это общественная польза. И вот, иншаллах, с завтрашнего дня у нас начнется тоже пост месяца Рамадан, я имею в виду дневная часть этого дня, соблюдение поста. Вот пост по-арабски переводится ас-саум ас-сиям. Если взглянуть на книгу Аллахның китабына күз салсак, сүйіклі пейғамбарыбыздың хадис-шарифләріне қарасак, һәм улум шария, шариат ilmləri шариат ilmlərinə nigizlənib yazılған китапларга қарасак, нәстул була руза ураза. Что означает пост? По-арабски это звучит ас-саум ас-сиям. На татарском языке, старый татарский язык, кадими, адаби татар тілінде рюза. Сейчас говорят ураза. Персидское слово.
языковое значение, люгавы мәнасы. Яғни араб тілінде аны ничек аңлап было, нинди мәнага ия бу кәлима. Это слово какой смысл имеет? Аль-имсак. Нәрсә булсадан тыйылу. Воздержание от чего-либо. Например, от слов. Аның бар шар и манасы. Есть шариатский смысл этого слова. То есть как термин, используемый в шариатских науках. Аль-имсаку бинияти та'абуди анил акли ва шурби ва хашаяни нисаи ва сайри муфтарат мин тулу иль-фаджр иля гуруби шамс. Аллах Тәаләгә ибадат кылу нияты белән, ашау үчүдән, рузаны буза турган амәлләрдән, фиилләрдән тыйылу, таң атудан алып кояш батканга кадәр. То есть воздержание с ниятом, потому что ният должен быть в ибадате. Воздержание с ниятом, с намерением поклонения Аллаху от еды и питья, супружеской близости, интимных отношений, от деяний и поступков, которые нарушают пост, начиная с момента рассвета. Фаджр – это рассвет. Два вида рассвета есть. Фаджр садик, фаджр кафир. Ложный рассвет и истинный рассвет. Об этом книги по исламскому праву нам говорят, основываясь на хадисах нашего любимого пророка, алейхиссаляту вассалям. Вот с этого момента, с истинного рассвета, чен там атудан алып, с этого момента бу мезгилден, кояш батканга кадер, до того, как солнце зайдет. Когда солнечный диск исчезнет за горизонтом, это наступление времени салятуль магриб, закатный, вечерней молитвы, ахшам намазының көревіне кадер. Ислам, фикх, исламское право, фикхуль ислами, шлай амната, так объясняет этот термин. Этот вид поклонения древний, ибада кадими ибадат. Yani borongo kulluk bendəçilik. И вот есть в Коране сура Бакара, самая большая сура. Иң олы сура, иң büyük сура Kur'an'da Бакара suresi. 286 ayet. И вот 183 аятында, 286 аятов в этой суре. И вот 183 аят Корана, что нам говорит? Астагфиру билля, я юхаллазина аману, иман китирген бенделер, о те, которые уверовали. Кутиба алейкуму сиям, сизгар юзатуту фарз кылынды, предписан вам пост. Кама кутиба аляллазина мин кабликум, сиздан элек үткенлерге фарз кылынган киби. Так же, как он был предписан, был фардом для тех, кто был до вас. Ла'алякум таттакун, таква было угоз үшін, шаят таква буларсыз. Дабы, чтобы вы были богобоязненными. Может быть, вы были богобоязненными, чтобы вы были богобоязненными. Менә бу аяти кәримәдә нида бар. В этом досточтимом аяте есть обращение. И Исмаил Хакки Бурсави хазратлари, который написал знаменитый тафсир Рухуль Баян, состоящий из 23 томов, так объясняет, приводя слова великих исламских ученых, уляма кирам, которые жили во время поколения табиунов, людей, видевших асхабов, сподвижников пророка, саллаллаху алейхи. Джафару Садик, это факих, это мухаддиф, это приближенный раб Аллаха, это один из учителей имама Абу Ханиф из рода нашего пророка Мухаммеда, саллаллаху алейхи вассалям, и Хасан аль-Басри, известный исламский ученый, праведник, мухаддис, факих. Вот они так объясняя вот это обращение, да, он ссылается на их слова. Обращаясь, бу хитаб или бу мураджиат, или Аллах тали шахадат, бу аглык таныккылык кылы. Аллах свидетельствует о том, что есть у нас иман, альхамдулилля. И после этого обращения я бер амири, я тайлова була. Есть какой-то приказ Аллаха, ферман, амир, буйрук по-татарски. Арабча амир, я таю нахи, или запрет. Но Аллах говорит, кутиба алейкуму сиям, сизгар юзапту ту фарз кылынды, предписан вам пост. То есть из этого аята становится ясно, что фарз, пост является фардом, обязательным видом ибадата. То есть если человек исполняет фарз, получает вознаграждение. Если фарз не исполняет, он получает наказание за это. А если отрицает обязательность фарда, он покидает лоно ислама. Милләті бізден, яни ислам милләтінен диннен чыгып кит, Аллах сакласын.
Далее Аллах говорит: «Кама кутиба аляллазина мин кабликум». Sizdan ilk o'tganlarga farz qilingan kabi. Так же, как он был предписан тем, кто был до вас. Начиная от Адама, алейхиссалям, кончая пророком Мухаммедом, алейхиссалям, этот вид ибадата Аллах предписывал всем общинам. И цель «Ля'алякум таттакун» таква было изучено, чтобы вы были богобоязненными. Второй год пророчества. Пейгамбарлыкның хиджратның афу итегіз. Икинчи елы. Второй год хиджры пророка. Переселение из Мекки в Медину. Месяц Шабан, понедельник, Аллах Та'аля Рамазан айның рюзасын фарз қылды. Сделал обязательным соблюдением поста месяца Рамадан. Какую пользу имеет пост? Мы говорили, что ибадат, поклонение имеет пользу, имеет степени, имеет пользу, имеет цели. И какая польза от поста? Первое, рухи, духовная польза. Бездаджанбар, у нас есть душа. На 120-й день, когда мы находимся в чреве находились в чреве наших махтерей, или человек находится, фиришталяк или джангиреляк, по воле Аллаха ангелы дают душу, вдувают в душу этому человеку. Человек оживает, то есть становится уже живым, обладающим душой. И вот душа, которая покинет наше тело в тот момент, когда придет ангел смерти, буджан, персидское слово, татар-теленек учинде, в татарский язык перешло, фарси. По-арабски рух и кекялиме, оба слова татар-телендабар есть в татарском языке. И вот эту душу, которую Аллах дает, ангел смерти по воле Аллаха в один момент заберет. «Ида джа аджалахум фаля стахфируна саата ва ля стахдимун». Эгер да Аллахның әжәлләре килеп җитсә, бер сәгатькә дә ашыктырмабыз, бер сәгатькә дә кичектермәбез. Но если наступит их аджаль, то есть смертный срок, мы ни на час не опередим, ни на час не опоздаем. «Ма кутиба фи рухи саякун». Она карананда näste тагдир кылынды бу булачак. То, что предопределено в чреве ваших матерей, обязательно случится, произойдет. Достоверный хадис пророка, пейгамбарыбыздын сахих хадислары. И вот для нашей души какую пользу имеет пост? Которая вечная, которая была сотворена. Вначале Аллах сотворил души в мире душ. Алямуль аруах, мир душ. Джаннар алямеба. Когда сотворил, Аллах взял завет, мисак, ахет, айтте. Что сказал Господь? Раббабыз настатте. Алясту би раббику. Мы с ним раббабыз төгөлме? Не я ли ваш Господь? И все души засвидетельствовали. Калю баля. Они сказали, да, мы свидетельствуем, мы говорим, что это так, да. И тогда Всевышний Аллах повторно обратился и сказал: я пришлю посланников, я книги не спошлю. Вы должны будете мне поклоняться, не предавать мне сотоварищей. И еще раз взял завет, и мы подтвердили этот завет. Тагын икинчи тапкыр хитаб етті, müracaat етті, һәм бүтін жаннар жауап берді. И вот эта душа, которую Аллах сотворил, и которая потом будет существовать вечно, иншаллах, она не предвечная, но вечная. Предвечный Аллах и вечный. Кадимун биля ибтидай, вадаймун биля интиха. Предвечный, не имеющий начала, и вечный, не имеющий конца. Кадим, her вакытта бар иде, бар болуның башы әуәлию, һәм her вакыт булачак. Но душа имеет начало, но нет конца. Аллах ее сделал вечной. И вот для нашей души какую пользу приносит пост? Нинди файда китеря? Рюза. Ин беренче рюза рухабызны тәрбия. Есть понятие тәрбия рухия, рухи тәрбия, духовное воспитание. Это в исламе есть. Есть люди, материалисты от ислама, они не признают духовное воспитание. Ты не бездобарика, но в нашей религии это есть. Душу надо воспитывать, так же, как и язык надо воспитывать. И вот для души имеет воспитательную пользу пост. Приучает к терпению, сабру. Имам Ахмад ибн Хамбаль, это мухаддис, это факих. Это приближенный раб Аллаха, рахматуллах алейх, ради Аллаху анху. Умеет, что он говорит? Более чем в 90 местах Корана Всевышний Аллах упоминает слово ас-сабр. Вот пост приучает к терпению. И характеризует месяц Рамазан айын сифатлаган, тасвир еткан чакта Расул Акрам саллаллаху саллям айта: Шахру сабр, это месяц терпения, бу сабрлык айын, это месяц терпения, месяц Рамадан. Вот более чем в 90 местах Корана упоминается сабр. Одно из прекрасных имен Аллаха, Раббыбызның исемләре güzel, матур, күркәм.
وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا. Allah Rabbimizin var güzel, matur, kürkem, yemli isimleri, şul isimler bilen anarga dua kılığız. У Аллаха есть или же принадлежат Аллаху прекрасные имена. Их 99 Пейгамбар сообщил нам. Есть еще больше, но те, которые открыл, 99. Так молите его, взывайте к нему посредством этих имен. И вот одно из этих прекрасных имен Ас-Сабур, Кюркям Сабур есть, проявляющий особое терпение. Ас-Сабру Таляса, терпение бывает трех видов. Сабырның үч түрі бар. Үч түрлі сабыр бар. Сабырлық, сабыр. Ас-Сабру аля таати, терпение, которое надо проявлять в покорности повиновения Аллаху. Аллахга итаат итуда, буйсунуда сабыр итерге. Аллахның әмірлері, фарзлары бір. Есть приказы Аллаха, есть фарзы. Если нет терпения у человека, человек не исполнит. Сабырлығы болмаса, әгер ол инсан сабыр иясы болмаса, әлбәттә bu фарзларны тиялмейді. Ас-сабру аля нақсия, терпение, которое надо проявлять в воздержании от запретного греховного, чтобы не быть бунтарем, чтобы не быть строптивым и не восставать против Господа миров. Аллах тәләбі исян күрсәтмәстән, қаршы келмәстән, сабырлық керек күрсәтерге. Аллахның бар тыйганнары, есть запреты, мункар, то, что порицается шариатом. Чтобы от харама отойти, нужен сабр. Потому что шайтан приукрашает запретные дела. Зиннатли, гюзелляштеря. Если посмотреть на рекламу спиртного в магазинах, вот эти бутылки и так далее, бушишалярга караса, как это все преподносит Иблис и его клевреты. Шайтан хаманын аскари. Нинди гюзель дәрәҗәдә кешегә тәкъдим итәләр. Гүзәлләштерәләр, чтобы от этого отойти, от других запретных вещей. Һәм башка харамнар бар. Кирәк сабырлык кешегә. Üçüncü türlü sabır, третий вид терпения аля мусиба. Мусибет это горе, несчастье, бедствие. Бер кайгы, хасрат килсә. Хаят юлында бу нәрсә дә бар. На жизненном пути это тоже встречается. И взлеты, и падения, и болезни. И близких Аллах иногда забирает. И так далее. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. И мы их испытаем, Аллах говорит. И голодом. И так далее. Перечисляются виды испытаний в этом аяте сура Аль-Бакара. Бакара сурасында Аллах Тәала ачлык белән, һәм башка нәрсәләр белән сынарбыз, имтихан кылырбыз, дип. В аяте кәримәнең ақтына и в конце вот этих аятов Аллах Тәала что говорит? وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Sabır iyələrin, sabır etüçilərini sündür, кинендир, шатландыр. И обрадуй верующих, то есть дай им благую весть, порадуй. На пути Аллаха, литакуну калиматуллахи аль-уля, чтобы слово Аллаха было выше. Очень много испытаний есть. Вот чтобы как ледокол идти, и все эти испытания пробивать, сабырлык ул сарыклык түгел. Не надо путать слово сабыр, сарыклык белән. Сарык это овца. Аның белән бутамыйк. Аллах сабыр итек, алга, юк, сабыр иткән кеше алга бара, тукталмый, он не останется, он идет вперед к той цели, которую указал Расулуллах, Пейгамбарыбыз күрсәткән максатларга бара. Әллә нинди авырлык булса да, әллә нинди имтихан булса, әллә нинди дошманнарыбыз килеп каршысына чыкса да, кеше алга барырга тиеш, вперед должен идти. Вот это сабыр. Хаяту яуми асадин хайру мин хаяти ибни ава миати сана. Арысланның bir көн тормышы өмірі шакалның 100 ел өмірінен хайырлырак. Менің ұстазым шулай мені тәрбиеледі. Мой наставник Шейх Аббас Хазрат говорил: один день жизни льва, на арабском переводим на русский, один день жизни льва лучше 100 лет жизни шакала. Аллахның арысланы болып, жер yüzünde yaşауы біздің Раббыбыз жүмле бізге насип етсін. Пусть Аллах даст нам возможность прожить эту жизнь, будучи львами Аллаха. Аминь. И вот пост приучает нас к терпению, чтобы идти на пути Аллаха, чтобы возвеличить слово Аллаха, чтобы установить истину, чтобы сокрушить ложь, чтобы распространить ислам, чтобы поддерживать мусульман, чтобы сохранить нашу религию. Надо трудиться, и это требует терпения. Бу юлда хизмәт итәргә кирәк, һәм бу хизмәт сабырлыксыз булмый.
Менә руза сабырлыкка öğretir. А сабру дыя, сабырлык ул яктылык. Сабр это источник света, как солнце. Аллах говорит, солнце создал дыян, как источник света, а камар, луну, нура, как отражающий этот свет, сияющий. И вот источник жизненных сил мусульманин, это сабр, и пост приучает терпению. Тағы нәрсе, кешені нәфісін тәрбиели. Мы воспитываем нәфс. Нәфс это частичка от шайтана. Шайтанның біріліші деп Пейгамбар ушылай баян кылады. Так объясняет наш любимый пророк. Шайтанның біріліші частичка от шайтана. Бұны алда, бұны сук, дегене гайбет кыл. Мұнарға хиянет от этого предай, об этом сплетничай, с этим жульничай и так далее. Инна нафса лямнаратум бису, это сура Юсуф, 56 аят. Илля 6 аят-и кериме. Нәфис мункар ишлар белән әмер итә. Нәфс повелевает порицаемым тем, что является мункар, запрещенным шариатом. Это как дикий конь. Я сен Аллахны ауызлыкларсың, или ты обуздаешь, или же он тебе сломает хребет, или растоптает тебя. Ачлык белән кеше нәфисен тәрбия итә. Посредством голода, аль-джу. Нәфисне тәрбия итеп була икән, можно воспитать душу. Абу Язид аль-Бистами хазратлары был праведник такой. Абу Язид аль-Бистами, ради Аллаху, да будет доволен им Аллах, он говорит, ачлык ол болот кебек. Анын саясында, искиге татар тілінде сөйлейбіз, анын арқасында, анын сәбәпле, кешенің қалбіне, юрегіне хикмет яңгырлары ява. Голод подобен облаку, благодаря которому на кальб, в сердце человека не сходит дождь мудрости. Ляйсталь хабару кальмуаяна, ищиту белян кюру бер дәрәҗәдә түгел, увидеть не то, что услышит, сытому, голодному не понять. Ляйсталь хабару кальмуаяна, это слова пророка, Пейгамбар безнең сүзе. И вот у мисал китерә, это один из методов воспитания, пример приводит, притча приводит, мисаллар китерү, осылы белән сөйклü Пейгамбар без өммәте безне тәрбия итә иде. Бу аның юлы, это один из путей воспитания уммы. И пример приводит, мисал, кем хакында? Хисса, история про Мусу алейхиссалям. Мы знаем, что был пророк Муса. Кор'анның үчтән берилеше әүвәлге кавымлар, пейгамбарлар хакында безгә хикая, хиссалар китерә. 1/3 Кор'ана рассказывает о историях предшествующих народов, о пророках, которые были до Расулуллаха саллаллаху алейхи ва саллям. И вот он про Мусу приводит историю. Мәгълүм булганча, как известно, Кор'ан безгә ана это. Говорит Кор'ан сөйли. Утес һәм 10 көн, 30 и 10 дней он пребывал Тур Сини, на горе Тур. Это Синайский полуостров. Между Азией и Африкой. На стыке вот этих континентов располагается. Вот Аллах ему дал Тору, Таурат китабын индерді. Дал заповеди ему. Васиятлар, амирлар бирді. Һәм шул вакытта Аллах белән сөйләшеп алды. Он общался, говорил с Аллахом. За это одно из его прозвищ. Калимуллах, Аллах белән сөйләүче. Человек, который общался, говорил с Аллахом. И Аллах ему что говорит? Нәрсә Аллах теләйтте? Синең кавымың базауга, сыерга ибадат кылат. Твой народ поклоняется тельцу, золотой телец. И вот они этому идолу, бу потка, бу сынга ибадат итә иделәр. Кайта үз кавымына возвращается. Үз күзе белән күрә, своими глазами видит. И когда увидел, что творит его народ, его охватил справедливый гнев, ачуланды. Гнев справедливый, есть несправедливый, есть справедливый гнев. Ачуланырга хакы бар. Чөнки ничә ел, ничә сәнәләр халыгын таухидка чакырдык, единобожие призывал, объяснял, что есть ширк, что такое предавать Аллаху с товарищем. Шунарга рахман, вопреки этому, кавымы үз куллары белән ясаган потка ибадат итә иделәр, шул бозауга. Нишли? Шул Таурат лаухалярен, вот эти свитки Торы, скрижали, бросает на землю, джирга отошли. Ин кесара, шартлы, ярла, трескаются. Не то, что услышит. От Аллаха услышал, а здесь воочию увидел, чем занимается его народ. И когда человек постится, его охватывает жажда, голод, аштан, судан тыйла. Ağır 52 saat. Mənə bizdə günlər ozon dini
светлые сутки, светлая часть суток длиннее, чем ночная часть. Аллах, кеше анны, каково состояние нуждающихся. Есть люди, которые в куске хлеба нуждаются. Например, Африкада в 2004 году у нас очень хорошие условия. И то люди недовольны, инграна, кризис и так далее. Шукранах, ислари йог, нет чувства благодарности Аллаху за те блага, которыми Аллах наделяет. И плюс человек не проникается состоянием неимущих. Был один праведник, который, будучи голодным, кормил людей, раздавал садака. Когда его спрашивали о причине, говорит, что я хочу узнать их состояние. Аллахның халларын аңлар үшін, Аллахның халларына керешер үшін шылай ишлеймін. Так я поступаю, чтобы постичь их состояние. То есть понять состояние тех, кто голоден. И вот посредством поста в сердце человека появляются такие качества, шунда сифатлар, пайда була барлыкка келе. Шафкат, михрибанлык, шафкат, мархамат, михрибанлык. Чувство милосердия, сострадания, жалости. Шлайок Рюзанен бар файдасы таква блык барлыкка келе. Богобоязненность появляется в сердце. Таква. 3 вида таква. Первое — это богобоязненность. Означает, человек должен спастись от адского огня посредством того, что он отдалится от куфра, от неверия, от ширка, от многобожия, от нифака, от лицемерия. Küfür, şirk, nifaktan, munafiqlıqdan yaragaysa, üzен şunun bilen cehennem utından saklı. Şol bola takvalı. Это первый дәрәҗә, рутба, первая степень. Вторая степень. Аллах Та'аляның кушканын үтәп тыйганынан тыйлу. Исполнять то, что Аллах приказал, сторониться того, что Он запретил. От грехов, от безнравственности. И третий вид богобоязненности. То есть сердце очистит от того, что помимо Аллаха, мяси в Аллах. Это состояние пророков, мукаррабун, приближенных рабов Аллаха. Аллахга якын булган бәндәләрнең, изге кулларының, пейгамбар, әмбия ва мурсалин, әулия Аллахларның дәрәҗәләре. Это звезды. Не каждый может быть таким. Но звезды существуют для того, чтобы по ним ориентироваться. Одна из целей сотворения звезд. Об этом Аллах Та'аля в Коране говорит. Аллах Та'аля не üçün йолдызларны яратты. Üçten bir məqsadı şu. Kişi yol tapsın üçün. فَاِنْ لَمْ تَكُنْ مِثْلَهُمْ فَتَشَبَّهُ بِهِمْ فَاِنَّ تَشَبُّهَ بِالْكِرَامِ فَلَا. Əgər də sinalar kimi, alar şekilli bulalmasan da, alarga oxşarga tırış. Çünkü şunda izgilərgə oxşav, olu üstünlük. Вот один из наших учителей говорил, профессор он преподавал исламскую нравственность, Бадр Аль-Мас, в Кувейте, вот он привел пример, вот эти стихи. Если ты не можешь быть таким, как они, то есть эти праведники, приближенные раб Аллаха, то хотя бы постарайся быть похожим своими какими-то качествами, какие-то качества перенять. Ибо быть похожим на таких великих людей, в этом заключается успех. Шлайак рюзанын бар ичтимаи файдалар, общественная польза. Не только мы, без генә бу мәхәлләдә рюза тотмыбыз, бу шәһәрдә рюза тотмыбыз, бу илдә рюза тотмыбыз. Около 2 миллиардов жителей планеты, 2 миллиардка якын булган, җир йөзендә яшәгән инсаннар да рюза тоталар. Это кто? Это умма Мухаммад, алейхиссалям, пейгамбарыбызның уммәте. Этот вид ибадата нас объединяет. Иттифак, иттихад, единство, союз между нами появляется. Инна хадихи умматакум уммата вахида ва ана раббукум фа'будун. Менә сезнең уммәтегез бер уммәттер. Мин сезнең Раббыгыз, миңа гына ибадат кылыгыз. Всевышний Аллах говорит, это ваша умма едина. Я ваш Господь, так поклоняйтесь мне. И вот этот вид поклонения нас объединяет, нас консолидирует. От разврата и порока, бозуклуктан, фасаттан, джамгиятное общество, арабча мучтаба обществаны, саклы, халяль су, халяль икмек, от еды дозволенной, от питья, от супружеских отношений, то, что дозволено в обычное время, человек отходит, дистанцируется, ярагая, сабабе причина, иман, Аллах булган иман һәм махаббат, любовь и вера в Аллаха, этому способствует, является причиной этого. Шлайок, аның сихи файдалары есть,
оздоровительной пользы. Aş qazanının işin tüzətə, içəklərini paxlı, kişinin tənində var fuddiliyyət, yuşqınlıqlar, şularını azayta, artık yükünü kimete. То есть пост улучшает работу желудка, очищает кишечник. Есть шлаки, вредные вещества, они уменьшаются. Светилы медицины в прошлых столетиях, много веков назад и сегодня доказывают медицинскую пользу поста, о которой наш любимый пророк, саллаллаху алейхи вассалям, 1400 лет тому назад следующие слова сказал: «Суму тасыху рузатутугу сәләмәтләнерсіз, поститесь и обретете здравие», то есть духовное и физическое. Меня бу айбыз якыная, считанные часы остались. И Расулуллах радовал свою общину, асхабов, когда этот месяц приближался, говоря: «Ида джа Рамадан, футтихат абуабу сама». Her качан Рамазана келіп жетсе, көк ишектері açılır. Когда наступает месяц Рамадан, наступит, то небесные врата раскрываются. «Ида джа Рамадан, футтихат абуабу рахма». Her качан Рамазана келіп жетсе, рахмат ишектері açılır. Если наступит месяц или наступает месяц Рамадан, то раскрываются врата милости. «Ида джа Рамадан, футтихат абуабу джаннати». Когда наступает месяц Рамадан, раскрываются райские врата, их 8. Джаннатин сигиз ишеки капуга ашылып куйыла. Вагуликат абуабу нар, джаханнамнен ишеклери каплана, биклена ябыла. Адские врата закрываются их всем. Васуфидати шаятин, хам шайтаннар боговлана, а шайтаны заковываются в цепи. И когда наступает первый месяц, день, ночь Рамадана, фаюнади мудадин, то есть глашатый взывает: «Я баги аль-хайр», избелек на телячи. Вот тот, кто стремится и желает добра. Акбиль, приди и поспеши, то есть сколько можешь доброго сделать. «Вая баги шар», и я мамат на теляган. Вот тот, кто желает зла, тот, кто грешит. Аксер, касылхан туктал, остановись, удержись, соверши покаяние, прекрати злочинствовать на земле Аллаха, против Господа своего восставать. «Валиля утакау минанар», сколько же спасшихся благодаря этому месяцу пред Аллахом есть рабов. Рамазанның бәрәкәте белән күпме Аллаһның каршында, Аллаһның азабыннан котылган, нәҗат, халас тапкан бәндәләре, куллары бар. Вадалика кулля лейля. Һәм бунда этот призыв звучит каждую ночь Рамадана. И когда однажды наступил месяц Рамазан, Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Атакум Рамадан шахру баракатин». Наступил месяц Рамадан, это благословенный месяц. Рамазан айкилиб джитте, баракат айдыр, то есть благословенный, так описывает пророк. «Яхшакум Аллаху фихи фаюназилю рахма». Аллах теле бу айны рахматны сизге рахмат белән каплы, яни рахматы белән күләгәли дә рахматын индерә. В этот месяц Аллах осеняет вас своей милостью, и милость не сходит на вас. Как дождь на землю не сходит, так милость Аллаха не сходит. «Ваяхоттуль хатая», гунахларыгызны кичерә, прощает ваши грехи. «Ваястажибу фихи дуа», дуаларыгызны кабул итә, принимает ваши мольбы. «Фаюбахи бикумуль маляйка», фириштәләре каршында ифтихар кыла, перед ангелами гордится за вас. «Фаруллаха мин анфусакум хайран». Алай болса, Аллахга изгелетне тәкъдим кылыгыз. Если так, то покажите Аллаху добрые дела из своих душ, из своих сердец. Представьте то добро, которое есть у вас. Пусть Господь узрит, увидит. «Вадалика кулля лейля». «Фаинна шакия ман хурима фихи мин рахматилля». Ибо злосчастный тот, кто лишен милости Аллаха в этом месяце. Бәхетсе шул инсан, шул кеше, кем Аллахның рахматыннан нахрум ителгән. Тот, кто лишен милости Аллаха. То есть максимально совершать добрые дела. «Ман тақарраба фихи бихаслатин мин хисалил хайр, кана каман адда фаридатан фима сива». И тот, кто в этот месяц приблизится к Аллаху, исполнив нафиль, какой-то дополнительный вид поклонения, то ему зачтется как исполнение фарда. «Ваман адда фихи фаридатан, кана каман адда сабаина фаридатан фима сива». А тот, кто исполнил фарз, приблизится к Аллаху, ибо это приближает нас к Господу. Аллаха якон айтат урганамалля, то это будет подобно тому, как будто он 70 фардов исполнил. И что надо в этот месяц делать, Рамадан? Надо стать на пятикратный намаз, тот, кто не совершает его. Дополнительные виды намаза читать. Например, таравих намаз, тахаджуд, киямуль лайль. Делать больше дуа, произносить имя Аллаха, зикр, салаваты пророку.
просить о прощении грехов, тавба, истигфар, благо по отношению к родителям, родственные отношения поддерживать, добрососедские отношения, почитать старших, быть милосердными к младшим, посещать, навещать больных, оказывать помощь неимущим, страждущим, призывать к исламу, повелевать одобряемым, удерживать от порицаемого. Изгелепляны нищетляры кюб, врата благ, они многочисленны. Мәсәлән, вот мы здесь в Махалляда. Сейчас, иншаллах, масджидда ремонт бара. Почему ремонт делать? Чтобы сделать учебный класс, чтобы здесь Марказур Илм, центр передачи знания о нашей религии. Вот это духовное наследие пророка, алейхиссаляту вассалям, чтобы изучить. Меня шунда, Пейгамбар, что говорит пророк, алейхиссалям? Ман бана лилляхи маджидан, бана Аллаху байтан фил джанна. Тот, кто ради Аллаха построит мечеть, то Аллах ему построит дворец в раю. Kim Allah rızalıq üçün məscid düzüsə, ya məscid düzüşünə yardım etken bulsa, Allah Teala ul kişiyə cənnətdə ayırın bir yurt düzəyəcək. И наш любимый пророк что говорит? Аль-масджиду байтун ли кулли му'минин, достоверный хадис. Мечеть является домом каждого верующего. Məscid hər bir imanlı bəndənin üyü kimi, yurtu kimi. И я призываю объединить усилия, ибо это приказ Аллаха в Коране, в суре Аль-Майда, Азза ва Джалля, Господь миров говорит: «Ва таавана аля бирри ва таква, ва ла таавана аля исми ва удван». Изгілікте һәм тақвалықта бір-біріңізге ярдәм етішігіз, гүнә һәм дошманлықта бір-біріңізге булыша күрмәгіз. И помогайте друг другу. Таун означает взаимодействуйте, сотрудничайте, помогайте друг другу в благих делах и богобоязненности, но не помогайте друг другу в грехах и в добре. И лучшая садака, Расулуллах говорит, имам Мундири, мухаддис, книга Таргиб, у меня 7-томник есть. Вот есть хадис пророка, алейхиссалям, он приводит, что говорит? Авдалю садака, садака фи Рамадан. Самый лучший садака, это садака, который человек подает в месяц Рамадан. Думаю, иншаллах, мы тоже в этот месяц, это месяц щедрости. Расуллах был аджбадунна, самым щедрым, вакана аджбаду фи Рамадан. Но наиболее щедрым он был в месяц Рамадан. И, иншаллах, мы щедрость проявим. И вот те цели, которые перед джамаатом есть, иншаллах, с помощью Аллаха мы достигнем. Пусть Аллах будет нам поддержкой и опорой в этих добрых делах. Киля турган изге Рамазана и без мубарак болсын. Her bir talipke, ailege, avul, mahalle, şehirlege iminlik, tınışlık, rahmet hem bereket getirsin. Ve akulu kavli hâzâ ve estağfirullah li ve lekum. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم انصر من نصر الإسلام وأيد من أيد الدين آمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين آمين وانصرنا على القوم الكافرين آمين بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم İnnehu huvel gafurur rahimul cevadul kerimul semiyul dua. Şu sözünü aytib, üzüm üçün, sizin üçün Allah'dan yarlı kavunu soruyorum. Siz de Allah Teala şuna телегис. Говорите слова, я молю Аллаха прощения ради себя и ради вас. Вы тоже обращайтесь к этими просьбами к нашему Создателю. Вакиму саля, намаз на тургузуев, джума намазının 2 rekat farzı. 2 rekat farzı джума намазı.